सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं काशिफ हुसैन संधू तुहाडी खिदमत दे विच पंजाब दी एक होर सच्ची गवाही लैके अज हाज़र हाँ। जिहड़ा कि पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया सी कि मैं एक बहुत होर अहम चित्र लैके तुहाडे कोल आवांगा। ਉਹ ਅੱਜ मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। दोस्तों, ये वार है हरी सिंह नलवा की वार है। रणजीत सिंह का मशहूर जरनैल, तुहाडे चों बहुत सारे दोस्त इहनूं जानदे होणगे। हरी सिंह नलवा की ये वार जिहड़ी है, ये कादर यार मशहूर शायर सन पंजाबी, जिन्हां ने सोहनी महीवाल लिखी सी। इन्हां दी लिखी सोहनी, जिद्दां हाशम शाह की लिखी हुई ससी पुन्नू मशहूर है, वारिस शाह की लिखी हुई हीर रांझा मशहूर है, इंज जिहड़ी सोहनी है ये सब तो ज़्यादा कादर यार होना की लिखी हुई मशहूर है। एक बड़े शायर सन, दरबार नाल भी वाबस्ता सन और इन्हों अपनी खिदमात के बदले जागीर भी मिली सी। गालबन कहा जाता है कोट लखपत के इलाके दे विच। दोस्तों, ये जिहड़ी वार है ये भी उही चीज़ ही है जिहड़ा अक्सर कहना होना कि साझा पंजाब विखांदी है, जिहड़ा सानू कदी विखाया नहीं जाता, सानू उहदे बारे जानकारी नहीं दित्ती जाती, सानू सिर्फ नफरती चीज़ां पढ़ाईयां जांदियां ने। हालांकि उस तो ज़्यादा मुहब्बती चीज़ां साडे कोल मौजूद सन। शाह मुहम्मद की वार तुहानूं मैं पिछली वीडियो में दसी है, यह वार भी इसी किस्म की है। एक मुसलमान शायर है और वो एक सिख जरनैल वास्ते ये चीज़ां लिख रहा है। दोनों का बाहमी ताल्लुक जिहड़ा आपस दे विच है, वो साझा जिहड़ा उन्हां दा हवाला बनदा है वो पंजाब है, और दोनों ही पंजाब दे आशिक सन और दोनों ही पंजाब दी रैतल दे निगहबान सन। वो जिहड़ी कि चीज़ तुहानूं हुण वार दे विच थोड़ी जी वाज़े भी करके मैं दसांगा कि ये चीज़ किवें दर्शाई गई है। दोस्तों, कादर यार होना ने महराजनामा भी लिखिया। महराजनामा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे महराज ते जान दे सफ़र के बारे च शायर लिखते सन। तो इतों तुहानूं पता लग रहा होएगा कि कादर यार जिहड़े सन पक्के ठक्के मुसलमान सन, और एक मुसलमान हो के भी मैं अज के हवाले नाल गल कर रहा, एक गैर मुस्लिम वास्ते उन्होंने उस जमाने च वार लिखी। ये चीज़ सानूं 47 तो बाद बड़ी अजीब लगन लग पई है, क्योंकि साढ़े जिन्हां दे विच मुस्लिम गैर मुस्लिम वतनीयत का तस्वर जिहड़ा वो अजीबो गरीब कर दिता गया। असीं समझते हैं असीं जे पंजाबी हाँ तो इसदा मतलब ये है कि साडा सियासी हवाला मुसलमान होना ही है, उहदे च गैर मुसलमान की गुंजाइश नहीं। हालांकि ये गल हरगिज़ जरूरी नहीं होंदी। कौमीयत जिहड़ी है सियासी तौर पर एक होंदी है, मज़हब हर किसी का अपना अपना हो सकता है। दोस्तों, ये वार जिहड़ी है एक तारीखी हवाला भी है। ये 80 बंदा की वार है तकरीबन, और ये काफ़ी तफसील नाल हरी सिंह नलवा की जिहड़ी जिंदगी है, वो जंगां दे दा हवाल, खास तौर पर जंगे पेशौर जिहड़ी उन्हें पेशौर फतह किया सीगा पठाना कोलों, उहदे बारे च बहुत तफसील नाल सारी सूरत हाल सानूं दसदी है। इस दे नाल ये जिहड़ा वारकार है साडा ये लिखण वाला, इहदी माशाअल्लाह इलमी सूरत हाल भी, इहदी इलमी ताकत भी ज़बरदस्त है। इन्हें बहुत तफसील दे नाल अफगान सूरत हाल भी सारी लिखी है कि अफगान दरबार की सियासत च की हो रहा सी, की कमजोरियां सन, कैवें वली अहद ते वज़ीर आज़म लड़ रहे सन और वली अहद ने वज़ीर आज़म नूं कतल कराता फतेह खान नूं, और उस तो बाद फतेह खान के भरावां ने वली अहद ते अटैक कर दिता और वो दोस्त मुहम्मद खान दे पुत्र की लड़ाई दे विच मामला काफ़ी खराब हो गए। तो रंजीत को मौका मिलिया कि उन्हें पेशौर ते आके हमला करके उन्होंने फतह कर लिया, और फतह करने वाला हरी सिंह सीगा। दोस्तों, मैं पहले बाकी गल करूँ तो पहले थोड़ा जिहा बंद तुहाडे अगे रखदा मैं इस वार दे जिहड़े कादर यार होना ने लिखे ने हरी सिंह की शान दे विच, ते तुसीं थोड़ा जिहा वेखो। इत्थों तुहानूं थोड़ा जिहा वार दी बुनत दा तो चलो अंदाज़ा होएगा। इसी हरफी है जी बुनियादी तौर के उत्ते जिहड़ी एक सिनफ है पंजाबी की, जिहदे विच एक लफ्ज़ जिहड़ा है अलो बे पे पे जिवें हुंदा है उहनूं नाल मिला के गल शुरू की जाती है तो अपनी गल वधाई जाती है। हैयत दी ये है, लेकिन तारीख जिहड़ी है वो बड़ी बेहतरीन बयान की गई है। एक दो जगह थोड़ी मिस्टेकां हैगियां ने, पर वो इन्नियां ज़्यादा महसूस नहीं होंदियां। हुण इत्थे वो कादर यार जस गा रहे ने हरी सिंह दे ते कहंदे ने ओहदी फतूहात का हवाला दे रहे हैं जिहड़ी उन्हें कीतियां सन कि मुजफ्फर खान पठान मुल्तान वाला जरा ताब ना तुसां दी लिआया जी। मुल्तान फतह करदे उन्हें मुजफ्फर खान पठान जिहड़ा सी वो मारिया गया सीगा, जिहड़ा मुल्तान दा हाकम सीगा, ते उस हवाले नाल कह रहे हैं कि मुजफ्फर खान पठान मुल्तान वाला जरा ताब ना तुसां दी लिआया जी। ये हरी सिंह की शान है जो कह रहे हैं। फिर अगे चलो वो कहते हैं कादर यार कश्मीर नूं मार के ते मुल्क पंजाब वधाया जी। हरी सिंह जिहड़े सन वो कश्मीर का गवर्नर भी रह चुके सन और कश्मीर का खास इलाका फतह करने भी उन्होंने बड़ा बुनियादी किरदार सी। ज़्वाद जरूर है दिल दी मुराद मेरी जरा होर उच्ची गुड्डी चाड़ी है जी। ये रंजीत वालों कह रहे हैं।
ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਪਠਾਨ ਹੈ ਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੰਗਾਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੰਗਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਰੋ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਚੱਲ ਅਟਕ ਨੂੰ ਗਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਕ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਏ ਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਆਣ ਚੱਕੇ। ਪਠਾਨ ਬੀੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲੀ ਹੈ ਸਤਾਰਾਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੀੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੌਜ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਠਾਨ ਡੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਜਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਵਾਂਗ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਠੁੱਕੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਨ ਉੱਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਏ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਨਿਤਰਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਸਰਦਾਰ ਯਾਰੋ, ਨਾਲ ਤੌਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਚੁੱਕ ਬੀੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਯਾਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਯਾਰੋ, ਐਨ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਟੌਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਸ ਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੈਸਿਆਂ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਮਰਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਿਆਂ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਮਰਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਯਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਲਵਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਯਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਥੱਲੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਔਰ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ
ਬੋਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੋਲੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਮਾਰਨੋ ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਰ ਲੜਨ ਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋੜ ਦੇਸੋ, ਤੋੜ ਲੜਨ ਤਿਕਰ ਰੈਸੀ ਵਰਨ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲੈਂਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਈ ਜਦੋਂ, ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਯਾਰੋ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰਕਸੀ, ਸਿੱਖ 100 ਅਫਗਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ। ਅਲੀ ਅਕਬਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਪਕ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨ ਅਰਮਾਨ ਜਾਸੀ। ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੋਏ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੰਗ ਵਟਾਇਓ ਸੂ, ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਮਰਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਰੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਸੋ, ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਜੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਸਾਂ, ਰੈਸੀ ਨਾਮ ਤਦ ਮੇਰਾ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਈਕੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੂਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰ, ਉਹ ਚੂँਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਠੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੜੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ BSN ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਫਿਕਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ 80 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।